Yeah. And also, it increases your heart variable rate. Yeah. And I'm trying to also increase my heart-brain coherence. Yeah. And there's the Heart-Brain Institute, I think it's called. It Yeah. does studies, 30 years of studies. Uh-huh. And I recently listened to a book on that. Yeah. And it's fascinating. I even bought a book on that. And then I do guided meditations. And You I do? attach a little thing in my earlobe. Mm-hmm. And then I see it on my phone, my HRV, how it's guided. Uh-huh. More relaxed. And I also have it on my watch, my Apple Watch, Uh-huh. which is constantly telling my HRV, Yeah. the higher the better. Uh-huh. Because that reveals a lot. And it's also good for healthy health. I mean, I did not know. I thought the brain was the most powerful organ. It's the heart. There's, I think, 100 times more messages sent from the heart to the brain than the other way around. Absolutely. Yeah. I think the heart is mentioned over 600 times in the Bible. And Yeah. in a lot of cultures, the heart. Go with Uh-huh. the heart. Trust your heart. Everything. Yeah, yeah, yeah. I think when they say heart, they mean the mind. Mind, and the central place where you feel that connection is the heart. Yeah. And the brain could exist without a couple, like in a coma, right? Mhm. But the heart, no. The heart can't exist. The heart goes, life goes. Yeah, I think the heart, brain, mind, they are all connected. Mind can exist without any of those. Without the brain, without the heart. It's just that it would, it's conditioning based on what is present, it manifests. If things are not present, it won't manifest. So it may, then the body may be declared dead, but there will be continuity for that person according to Buddhist teachings. That means there will be rebirth. They will be reborn in a different plane of existence and mature and then have same cognitive functions and capacities. Yeah. So I purchased a domain, and I've had it parked for several years. Uh-huh. Very, very inexpensive. Huh. Last time I checked, people want to buy it, and it's worth, I think I paid like $10, $20. Mm-hmm. Now that site is worth $1,800. Wow. And the name is, people want it's really catchy. Because right now, people really want that. Mm-hmm. It's what's trending, what's really popular, Mm-hmm. is the word Zen. Mm-hmm. So the name of my domain that I have is called Zen Life Force. Okay. Another catchy phrase, Life Force. Mhm. People want that. Yeah. You Yeah. know, once they increase not your ages of added to your life, but you want lifespan. And you Mhm. want to be productive. You want life force. But also you want really good health. Starting from the mitochondria. Uh-huh. You want mitochondrial function. It controls a lot of it, the health of the cell. Mm-hmm. You want metabolic health, how you process everything. So life force is very, very catchy, Yeah. word. And you combine Zen to that. So I want to learn more about Zen, and my passion and training is in health and wellness, nutrition. Great. Helping people with that. So I don't want to just write anything and create it. Mm-hmm. I want to get more insight Yeah. about Zen and experience it myself, Yeah. as opposed to just repeating what I learned Yeah. from a book or other, but Mhm. experience it firsthand, Yeah. so people can relate to it. So is that a device that gives you guided meditations? Yeah, it's I'll show you. I have it. Like you plug it in and... Yeah, I plug it in. It's really, really interesting. I like to consider myself. I do a lot of biohacking. Mm-hmm. See, this is Oh, something like that. like this. Yeah. And then this sends signals to my phone, and then I clip this to my ear, Okay. and then it
never seen that. It's a new device, and this group has done studies on heart-brain coherence Mm-hmm. 30 years. Mm-hmm. There's a lot of science to back it up. Mm-hmm. It's fascinating. Mm. I think it's called Heart Math Institute. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Okay, let's look for the airline in here. See, you said it was. Etihad. E-T-I-H-A-D. See, you see it up there? I didn't And see it you in said this. it was, Etihad. E-T-I-C. what terminal did you say it was? Yeah. C. Yeah. Okay, then I will take you to C then. Yeah, that's what the Okay. online search showed me. අද එටිහඩ් ෆ්ලයිට් එකට ගොඩ වුණා. දැන් මෙහි බොස්ටන් වල වෙලාව 4:10යි. තව පැය භාගයකින් විතර පැය 12ක ගමනක් තියෙන්නේ. ඒ ගමන ඉවර වෙලා අබුඩාබි ලෑන්ඩ් කරාට පස්සේ පැය 4:00ක ගමනකින් ලංකාවට සැපත් වෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වෙලාවේ බොහොම ඉවසුලුව බෝඩින් කටයුතු කරනවා. ඒ කියන්නේ ගුවන් මගින් හැමදෙනාම අදාළ ආසනවලට යොමු කරනවා. මං කරේ මුලින්ම අදාළ සීට් එක මං මිලදී අරන් තිබුණා. ඒ වගේම මුලින් ගුවන් යානයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට priority access කියන එක ගත්තා. ඉතින් ඒකට ෂූටි මුදලක් වෙනම ගෙවන්න ඕනේ. එහෙම කරාම ටිකක් පහසුයි. business class passengers ලා එහෙම ඇතුළට එන වෙලාවටම වගේ අපිටත් ඇතුළට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒක චෙක් කරලා boarding pass එකේම ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ජීවිතේ මම හිතන්නේ ගුවන් ගමන් යන්න ටිකක් තේරුම් ගන්නවා මේ කලබලයක් නැතුව ඒ ගමන් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද ඒ වගේ දවසක් පැය 3ක් හැබැයි 4ක් විතර තිබුණා එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලත් වෙලාව බෑග්ස් එහෙම ඇතුළට දාලා. ඉතින් එහෙම ආවට පස්සේ බොහොම පහසුවෙන් ඒ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි ගමන වෙන මම හිතන්නේ විස්තර කියනවා නම් දැන් අද එද්දී බෑග් කීපයක් ගෙනා හින්දා Uber එකේ ආපු මහත්තයා හරි හොඳ කෙනෙක්. ඔක්කොම බෑග්ස් එක ඇතුළට දැම්මා, එළියට ගත්තා. ඉතින් හරියට උදව් කරා. එයා බුදුදහම ඔය ලාවුත්සු ගැන එහෙම හොඳට අධ්‍යයනයක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඒක හරිම හොඳ සංවාදයක් වුණා. රික් හැන්සන් කියන භාවනා ආධ්‍යාත්මික ගුරුවරයා ඔහු ෆලෝ කරනවා. ඔහු Uber driver කියන්නේ මේ එයා එකකින් හරියට ප්‍රයෝජන ලැබලා තියෙනවා කියලා. එයා කිව්ව කතාවක් තමයි මේ අපිට ලැජ්ජා හිතෙන දේවල් කරාම අපේ මනස තියෙන්නේ 100ට අපි 1000ක් ගත්තොත් 30ක තැනක. නමුත් බුද්ධත්වයටපත් වුණාම 1000 වගේ තැනක තමයි මනස තියෙන්නේ. ඉතින් එයාගේ ජීවිතයේ අත්දැකීමක් තමයිලු එයා ටික මනස සැහැල්ලු කරන්න කුරුල්ල පවා එයාගේ ළඟට එනවා දැනෙනකොට. ඉතින් එහෙම දෙයක් එයා කිව්වා. ඉතින් එතුමාගේ මම හිතන්නේ ජීවිතේ විශ්‍රාම ගිහිල්ලා මේ රස්සාව තමයි කරන්නේ Uber driving. ඒකත් හරීම හොඳ අත්දැකීමක්. මම හිතන්නේ මේ කියනේව පටිගත වෙනවා ඇති, ඇහෙනවා ඇති. මයික් එකක් නැතුව මේ කියන්නේ ෆෝන් එකට විතරක්. මට හිතුණා මේ කරුණ බෙදා ගන්න කියලා. ලංකාවේ ඉන්න යාළුවෝ ලංකාවේදී හම්බ වෙමු. හැමදෙනාටම පෙරවන් සරණයි. ෆ්ලයිට් එක යනකොට පොඩ්ඩක් මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ව්‍යායාම ටිකක් කරන්න ඕන. ඇවිදින්න ඕන. නැත්තම් ඇගේ ලේ කැටි ගහනවා. ඒ වගේම අර්ශස් වගේ රෝග හැදෙනවා. මම කරන්නේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා
ටිකක් නැමිලා ව්‍යායාම ටිකක් කරලා මගේ ලේ දහවනේ ලේ දුවන හැටියට එකට පහසුවෙන් ඉන්න සලස්සන බෙල්ලේ මනවලා නැත්තම් රිදෙන්න ගන්නවා. දුවන පීඩාවත් වැඩිනේ. ඒ නිසා තමයි එහෙම කරන්නේ. දවසක් නම් කවුද ගැලු කෙනෙක් ඉතින් මේවත් කියන්න ඉතියක් නෑ ඒගොල්ලන්ට කාටවත් කරදරයක් කරන්නේ නැත්නම් අපිට ඉන්න ඇවිදින්න පුළුවන් සීට් බෙල්ට් දාගන්න කියලා නැති වෙලාවට. ඉතින් දැන් මේ පොඩක් කකුල එහෙම ගස්සලා ව්‍යායාම ටිකක් කරපු වෙලාව ලයිට් එකේ බාත්රූම් එකේ මේ ලැච් එක දොර මේ එක වැහුවහම තමයි ලයිට් වැටෙන්නේ. ලයිට් එක බාත්රූම් දැකලා නැති අය ඇති. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බාත්රූම් එකක්. ඒකේ මේ විදිහට බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. ටයිල් වගේ පැනුනට ඒක තුනී බෝඩ් එකක්. මේ ටයිල් ගතියක් නෑ ඒක. මේ කණ්ණාඩියක් තියෙනවා. ඉතින් මේක පල්ලෙහාට දාලා උලන් කොළ තියලා ඉඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක එබුවහම ෆ්ලෂ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් තියෙනවා ඉඳගන්න කොළ. මේකේ හැඩයට තියෙන කොළයක් ඒක. ඊට පස්සේ කුණු දාන්නේ මේක ඇතුළට. මේකේ තියෙනවා ටවල්. ඒ කියන්නේ කොළ ටවල්, පේපර් ටවල්. මේකෙන් පුළුවන් මොනකට පාවිච්චි කරන්න. මේක සබන් තියෙන එක. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් උණු වතුර එනවා, මේ පැත්තෙන් සීතල වතුර එනවා. ඉතින් මං කරන්නේ මොන හේතුවකින් එහෙම දත් මැද්දත් එහෙම උදේට දත් මදිනවා ෆ්ලයිට් එකේ යද්දී. ටොයිලට් පේපර් මේ පැත්තේ තියෙනවා. කුණු දාන්න පුළුවන් එකක් ඇති මේකේ. මේකේ ඇතුලෙන් තමයි කුණු දාන්නේ. ඉතින් මේකත් මම පිරිසිදු කරලා තමයි යන්නේ. එතකොට මේකේ පුළුවන් මම හිතන්නේ ඒක මොකද්ද මේ ජැකට් එකක් ඉල්ලන්නද මොකද්ද සලකුණ කියලා මට මතක නැහැ. මේක තමයි ජැකට් එකක් ඉල්ලන්න ඕන ඉල්ලන්න තියෙන ජැකට් එකක් තමයි ගෙදන් ඉන්න එක. මේක වෙන මොකක් හරි එකක්. දුම්බොන්න බෑ මේක ඇතුලේ. ඉතින් ඇතුලට තමයි මේක ඇරෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලච් එක දාගන්න ලොක් එක දාගන්න ඕනේ ඒකට ඇරෙන්නේ. ඉතින් බිමත් සාමාන්‍ය අපිරිසිදු නම් මම පිරිසිදු කරනවා. මොකද මේ ඒක හොඳයිනේ. බොහොම අපේ අපිරිසිදු කරගන්න නැතුව එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆ්ලයිට් එකේ තව පැය 7ක් යන්න තියෙනවා. මම හිතුවා මේ වීඩියෝ කරන්න කියලා දැකලා නැති අයට යාළුවන්ට දැනගන්න. දැන් තේරුම් ගන්න. දැන් එහුවා ෆ්ලයිට් එකේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා කාට හරි ඉමර්ජන්සි එකක්. Ladies and gentlemen, is there a doctor on board කියලා. ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා රෝනාවර්ණි මහත්තුරුනි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉමර්ජන්සි එකක්. ඒ වගේ තමයි ෆ්ලයිට් වල යනකොට එහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්. තියාගෙන කොම ડોක්ටර්ස්ලා උදව් කරනවා. කෙනෙක් යෝජනා කරනවා නර්ස් කෙනෙක්ට කතා කරන්න කියලා. කොහොම අනිත් පැසෙන්ජර්ස්ලා බලනවා ලෙඩාගේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ෆ්ලයිට් එකේ ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා සෑහෙන්න. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා ලෙඩාට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ටික කරනවා. මම හිතන්නේ ඔක්සිජන් ප්‍රෙෂර් කිට් ඔක්කොම තියෙනවා. මට තේරුණ දේ තමයි මේ ඔක්කොම ක්‍රූ එක හරිම හොඳට ට්‍රේන්. ඒගොල්ලෝ හිටගෙන ඉන්න පැසෙන්ජර්ස්ලාට දෙගන්න කිව්වත් බොහොම මේ hina වෙලා එක කියන්නේ බොහොම බයක් ඇති කරන්නේ කාටවත්. ඒ තරම් හොඳයි මේගොල්ලන්ගේ ට්‍රේනින් එක. දැන් මේ ලෙඩාට කෙනෙක් බිම ඉඳගෙන ටාමැක් එකේ ඉඳගෙන ප්‍රතිකාර කරනවා ඩොක්ටර්ලාත් එක්ක. කෙනෙක් බෙහෙත් තෝරනවා ලෙඩාට දෙන්න. ලෙඩා ජීවිතුන් අතර ඉන්නවා කියනවා. මේ ඉතින් බෝඩින් පාස් එක ඉල්ලනවා. අම්මගේ පුතා ඉන්නවා
ගාලා වැටිලා තියෙන කවුරුත් හිතලා තියෙන ෆෝන් එකක් වැටුණා කියලා බැලුවා මේ අම්මා වැටිලා මෙතන. මම ඉන්න තැනම ඉස්සරහා මම හිටියේ ව්‍යායාම කරන්න ගිහිල්ලා. මම හිතුවා මගේ ළඟ ඉඳගෙන හිටිය දෙන්නටයි උනේ කියලා. කාටවත් කරදරයක් නොවේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. කාට සංසුන් වෙන්න කියලා පැසෙන්ජර්ස්ලම කියනවා. කෙනෙක් කියනවා මම දොස්තර කෙනෙක් නෙමෙයි ලෙඩට පණ තියෙනවා ඒද කවුරු සංසුන් වෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒ ලෙඩා මේ හයිදරාබාද් වලට යන අම්ම කෙනෙකුගේ පුතෙකුත් ෆ්ලයිට් එකේ යනකොට මැප් එක බලන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ වෙනවා ටෙම්පරේචර් එක ඊට පස්සේ ෆ්ලයිට් එක යන්නේ බෝස්ටන් ඉඳලා ගොඩාක් වෙනකම්. පිටත් වෙලාට 4යි බෝස්ටන් වල වෙලාව 8යි 20යි අබුදාබි වෙලාව 7යි ගාන. ඒක සෙල්සියස් 19 යතර නිවුස් යනවා විතර ටක් විතර. ෆ්ලයිට් පාත් එක ඒ කියන්නේ දැන් කොයි හරි යන්නේ කියලා මේ ෆ්ලයිට් වල කැමරාත් තියෙනවා. දැන් මේ ලොකු දෙතාම ඉන්නේ එතකොට මේ ඇමරිකාවනේ මේ හරි බංගා හැවිල්ලා මේ පාර ඇප් එකක් දෙනවා. මේකේ Wi-Fi තියෙනවා මේ ෆ්ලයිට් එකේ වල රිසර්ච් කරලා දීලා ගත්ත Wi-Fi. ෆ්ලයිට් පාත් එකයි එබුවා $24ක් යන්නේ ලක්කාරලා 7000 විතර මේ ඉන්නේ අර ලෙඩාට ගුලම් වලින් සලස්සනවා මේ ස්පීඩ් එක පැයට කිලෝමීටර් 600 ගණන් වේගෙන් යන්නේ. එතකොට මේ ෆ්ලයිට් එකේ දැන් වෙලාව 12:43 මේ හරි මේ ඉන්න ප්‍රදේශයේ වෙලාව. එතකොට ෆ්ලයිට් එකේ ටයිම් zones world clocks බලන්න පුළුවන්. කියන්නේ ලෝකේ අනිත් තැන්වල වෙලාව කීයද කියලා. මෙතන මේ ඉතාලියේ ක්ලික් කරාම කමාන්ඩ් සෙන්ටර් එක බලන්න පුළුවන්. එතකොට කොච්චර උසකින්ද යන්නේ අපි අඩි 35000 යන්නේ. තව කයි 7ක් යන්න තියෙනවා කියලා කියනවා. බෝස්ටන් ඇමරිකාවේ අපි පිටත් උනේ ඉන්නේ. එතකොට එහෙ වෙලාව එහෙ ඉඳලා අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා 2782ක් දුර. ඉතින් මේ කොච්චර උඩකින්ද යන්නේ ඔක්කොම පෙන්නනවා. එතකොට මේගොල්ලන්ට ඉතින් අර මෙකා එක මක්කම පල්ලිය හරි වටිනවනේ. එහි ප්‍රේයක තියෙන වෙලාව ඒක පෙන්නනවා ටයිම් අන්ටල් ප්‍රේයර් කියලා. ඊළඟට කම්පෑස් එකක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මාලිමාවක් උතුරු දිශාව තියෙන මේ පැත්තේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හරි වැදගත් මක්කම තියෙන දිහාව. ඉතින් ඊළඟට ඕවර්හෙඩ් කියන්නේ ෆ්ලයිට් එකේ උඩින් වෙන්න එක කැමරාවක් නෙමෙයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මිඩ් ෆ්ලයිට් දැන් ඉන්නේ මිඩ් ෆ්ලයිට් එකේ මේ ඉන්නේ ෆ්ලයිට් එකේ මැද හරිය වගේ. කියන්නේ මෙච්චර දුර ඇවිල්ලා තිර දැන් මොකද උඩ යන්නේ. මේ හරි පොකියුපයින් ප්ලේන් ඩබ්ලින් බිල්බාව් ඔය පැත්ත ලන්ඩන් ඒ පැත්ත පෙන්නනවා. ඔකට මුළු ගමනම ටෝටල් රවුට් එක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. මෙහි ඉඳලා මෙහෙටම අබුදාබි වලටම. ෆ්ලයිට් ප්‍රීමියම් කියලා කියන්නේ ඔය මුළු ගමනම කොච්චර මට යාර හැටි
බව පැත්තෙන් ගොඩවීමට ඇවිල්ලා අම්මන් ඇතැන්ස් පැත්තෙන් ඇතැන්ස් කියන්නේ ග්‍රීස් නේ ඇතැන්ස් කියන්නේ ග්‍රීසියනේ ඊට පස්සේ අම්මන් පැත්තෙන් රියාද් වලින් අබුදාබි වලට යනවා කාන්තාරේ උඩින් ඒක තමයි ඔය පෙන්නන්නේ තෝර ගමන නිමා ඉතින් අතර ලෙඩට උදව් කරනවා ගොඩක් අය එකතුලා ඊළඟට ඔටෝ ප්ලේ දැම්මම මේ විදියට පෙන්නනවා එතකොට එහෙට යන වෙලාව එස්ටිමේට් කරලා තියෙනවා 12:43 කියලා දැන් යන්නේ 35000 උඩින් එතකොට ස්පීඩ් එක 635යි පැයට කිලෝමීටර් 70 එතකොට එළියේ සීතලයි ගොඩක් ස්ක්‍රීන් 65ක් සීතලයි ඒක නැති වෙලා කියන්නේ ෆිල්ම් බලන්න පුළුවන් ලයිව් ටීවී බලන්න පුළුවන් ගේම් ගහන්න පුළුවන් ටීවී ෂෝස් බලන්න පුළුවන් මේක ටච් ස්ක්‍රීන් එකක් ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ HBO Max තියෙන එක බලන්න පුළුවන් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ලෙඩට කට්ටිය උදව් කරනවා ඒ අතරේ ෆිල්ම් මොනක් තියෙනවා නිව් අලුත් ඒවා තියෙනවා නිව් මූවිස් කියලා modern films තියෙනවා අලුත් ඒවා timeless classics කියන්නේ කාලයක් හැම කාලෙම ප්‍රසිද්ධ ඒවා family එකත් එක්ක බලන ඒවා Arabic ඒවා අරාබි බොලිවුඩ් ඉන්දියන් ඒවා ඊපස්සේ සමහරවිට ලංකාවේ තියෙන ලංකාවේ යන ෆ්ලයිට් එකේ චීන මූවි ජර්මන් Russian, Spanish තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ අපි බලමු අපෝ හෝම් කියන්නේ කොබල හෝම් කියන්නේ මෙතන තියෙන එක ෆ්ලයිට් පාත් එකට ගිහිල්ලා දැන් යන්නේ ඇට්ලාන්ටික් සාගරයේ උඩින් එතකොට සර්ච් කරන්න ටිකක් තියෙනවා මොනවද දැන් සර්ච් කරන්න තියෙන්නේ එතකොට departure city එහෙම යුරෝප් ගැන සර්ච් කරන්න පුළුවන් එහෙම දාලා තියෙනවා flight path එකේ ගිහම ඒකට ගිහිල්ලා world clocks
command center, Mecca, compass, overhead, mid-flight, total route, flight preview, autoplay දාමු. මොකක්ද වෙන්නේ බලන්න. ටේල් වින්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ ෆ්ලයිට් එකේ අන්තිමට තියෙන තටුවල ඒකට බලපාන වේගයක් දාලා තියෙනවා. ඔක්කොම වැදගත් මේ ෆ්ලයිට් එක උඩින් යද්දී. මම මේකේ ඉතිහාඩ් ගෙස්ට් කියන account එකක් මට තියෙනවා. ඒක මම හදාගෙන තියෙනවා. අපිට 7178ක් යන්න තියෙනවා. එයින් 2918 ඇවිල්ලා තියෙන හැතැම්ම. දැන් ඉන්න තැන වෙලාව 12:52. ඒක ඉංග්ලන්ඩ් වලට සාපේක්ෂව වෙලාව. ඉතින් මං හිතන්නේ කැමරාව නම් හොයාගන්න බැහැ මේක නැතුව ඇති. මම දැකලා තිබුණාට මොකක්ද දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන කැමරාව නැති. අනේ වීඩියෝ එකක් ෂෙයා කරන්න පුළුවන් වෙන සීට් එකක ඉන්න කෙනෙක්ට. එහෙමත් හදලා තියෙනවා දැන් ගේම් ගහන කට්ටියට එහෙම. මැප් එක විතරයි පෙන්නන්නේ. මේකේ පුවට වැඩක් නැහැ. ඒකේ බොහොම මෙහෙම එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. කොච්චර දුර ආවද කැමරා නම් ඒක නෑ. මේක මම දැකලා තියෙනවා. අනිත් ඒවා කැමරාවෙන් යට පෙන්නනවා, ඉස්සරහා පෙන්නනවා, දෙපැත්තේ තටු දෙක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ වලාකුළු පේනවා. එහෙම උඩට යටට හැමතැනම කැමරා අල්ලලා තියෙනවා. කොක්පිට් එකේ ඉඳන් කොක්පිට් කියලා කියන්නේ පයිලට්, කැප්ටන්, ෆස්ට් ඔෆිසර් ඔක්කොම ඉන්න තැන. එහෙම එතන ඉඳන් පේන හැටි පෙන්නනවා. දැන් මේ කියන්නේ වෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. මොකද මේ පාරමත Wi-Fi තියෙන ඉන්න කෝල් එකක් එනවා. ලෙඩාව රෝද පුටුවක තියලා අරන් ගියා හැබැයි. දැන් මේ ලෝකේ හරි ගෝලාකාරයේ කිසි තේරෙන්නේ කලින් වෙලාව ඒ කියන්නේ කරන්ට් ටයිම් කියන්නේ දැන් වෙලාවනේ 3යි කියලා තිබුණේ. දැන් එකපාරට උදේ 2 වුණා. කියන්නේ ලන්ඩන් ඒරියා එකේ වෙලාව ඊපස්සේ රෝම් ඒරියා එකේ වෙලාව ඒක පළාත් වලින් යනකොට ඔය වෙලාව හරියට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ගුවන් ගමනකදී අර වෙලාව හරියටම කියන්න බෑ. එක තැනක් කියලා නෑ. එක ටයිම්
වෙලාව තමයි 2.8 කියලා පෙන්නන්නේ කියන්නේ ඒ වෙලාව. සමහර දැන් මේ වෙලාව තමයි මේ highlight කරලා තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට අවුව වෙట్లా තියෙන පළාතුත් පෙන්නනවා. කොහෙද අවුව වෙట్లా තියෙන්නේ කියලා. නිදාගන්නේ මේකේ. මේක ඇතුලේ හඳක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් නිදාගන්න. ඒගොල්ලන්ට විතරයි යන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන අය මේක කියවන්න. මේක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆ්ලයිට් එකේ පිටිපස්සේ කොටසේ. ඒ වගේ දේවල් තියලා තියෙනවා මේ ඇවිල්ලා ඕන කෙනෙක්ට ගන්න බිස්කට් ಜಾති ජූස් වගේ. දැන් මේ හැරේ යද්දී ෆ්ලයිට් එක टर्ब्यूलेंस එකකට අහු වෙලා තියෙන්නේ අර පැත්තේ සහරා කාන්තාරයේ සහරා ඩෙසර්ට් එක ඒකට අතුරු පස්සට කියන්නේ ඩෙසර්ට් කියන්නේ ඩෙසර්ට් කියන්නේ ඇත්තටම කාන්තාරයට අතුරු පස්සට ඇත්තටම කියන්නේ ඩෙසර්ට් කියන්නේ මේක තමයි කියන්නේ මොහොතට ඇතුළෙන් හරි මෙහි උලඟ වැඩි ඇති මොහොත උඩින් යද්දී හෙල වෙන්නේ මෙච්චර. ඒකට කියන්නේ ටර්බියුලන්ස් කියලා. ඒකට කියන්නේ ගස්ටි වින්ඩ්ස් කියලා. ගස්ටි කියන්නේ තද හුලං කියලා. ඉතින් ඒලාට අර ගුවනේ ඉන්න බය කට්ටියට බය දැනෙනවා. දැන් මං ඉස්සර නම් නර්වස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සර බය වෙනවා. දැන් නම් ඒ ගැන හිතන්නේ නෑ මං. ඉතින් මොකද ෆ්ලයිට් වල දැන් බය වුණාට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. අනිත් එක තමයි මේ ඔක්කොම ඔටෝමැටිකලි ෆ්ලයිට් එකට පුළුවන් ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න. මේ ෆ්ලයිට් ගොඩක් හොඳ ෆ්ලයිට්. ඉතින් ඒ ඔටෝමැටිකලි ෆ්ලයි කරද්දී ඒවා ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. කැප්ටන් කිව්වා මේ කැබින් ක්‍රූ එකටත් ඉඳ ගන්න කියලා. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා වෙන්න ඕන හින්දා තමයි ඉඳ ගන්න කිව්වේ. අපි අර ලැබෙටරි එක කියන්නේ බේසිකලි තියෙන ඒරියා එකේ ඉඳගෙන හිටියට ඊට කලින් මම ගිහලා ඉඳගත්තා. ඒ ඉඳ ගන්නකොට වගේ තමයි ටර්බියුලන්ස් ආවේ. එතකොට අනවුන්ස් කරා ඔක්කොටම ගිහලා ඉඳ ගන්න කියලා. ඒකලස් ප්‍රතිතද කරගන්න කියලා. මොකද ඒක ගුවන් ගමනේදී ආරක්ෂාවට හොඳයි. මොකද එයා පොකට් කියලා තියෙනවනේ. ඒ වගේ ඒවා යද්දී වාතය නැති හින්දා ෆ්ලයිට් එක එකපාරටම අඩි 1000ක් 8000ක් විතර උනත් කඩන් වැටෙන්න පුළුවන් පහළට. එතකොට පයිලට්ලට පුළුවන් ඒක හසුරුවා ගන්න. ඉතින් හුලක් නැති හින්දා ෆ්ලයිට් එක ඕන දිහාවකට පහ වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒකට ඔටෝමැටිකලි ඉතින් ෆ්ලයිට් එක හැරුණ නැත්නම් බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ෆ්ලයිට් නේ වලට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් බැලන්ස් වෙලා තියෙන මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ අන්තිම මොහොත කියලා හිතන වෙලාවල් තියෙනවා. නමුත් සමහර පැසෙන්ජර්ස්ලා ගුවන් මගින් නිින්ද ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඒක වුණා කියලා දන්නේ නැහැ. මේ වැටලා තියෙන්නේ මොකද මේ කණ්ණාඩි දෙක කියලා වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ හොයන්නේ. එතකොට තමයි දන්නේ මොකක් හරි වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ නිදාගන්න. සමහර අයට බයට නිින්ද යන්නේ. සමහර අය නිදා ගන්න පෙති ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ජෙල් මොනවද මේ ස්ලීප් ජෙල් කියලා තියෙන ඒවා ගන්නවා. ඒවත් නිින්ද යනවා. ඉතින් මම අවදී හිටිය මොකද ලංකාවේ දවල් හින්දා මට ඕන ටිකක් රැය වෙනකන් ඉඳලා නිදා ගන්න. දැන් තව පැය ඇතිනේ 5ක්වත් 6ක් විතර ඇති. එහෙම රැය වෙද්දි තව නිදා ගන්න වෙනවා. ඒකට විවේකයක් ඕනනේ. ඒක තියෙන සහරා කාන්තාරේ පැත්තට තමයි දැන් අපි යන්නේ. ඔන්න තවත් ආහාර වේලක් ගෙනත් දුන්නා. තව ටිකයි තියෙන්නේ. දෙවනි ආහාර වේල. ඒත් ප්‍රධාන ආහාර වේලක්.
ආසයි යන්න තියෙන්නේ. දැන් හදන්නේ දත් මදින්න ෆ්ලයිට් එකේ හම්බෙනවා මේ වගේ පවුච් එකක්. මේකේ තියෙනවා තුරුසුවක්. ඒකට දාලා තියෙනවා පොඩි සිග්නල් දත් බෙහෙත් එකක්. ඉතින් අපි දෙන්න දත් මදිනවා වගේ ඒකෙන් මදින්න පුළුවන්. තව තියෙනවා ක්‍රීම් එකක් තියෙනවා. අනිත් තියෙන්නේ කනේ ගහගෙන නිදා ගන්න දෙයකුයි ඇහැට දාගන්න. නිකන් කවර් කරගෙන නිදා ගන්න. තව පැයක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා දත් මදින එක හොඳයි දැන් කියලා මට හිතුණා. එතන ඉමර්ජන්සි එක්සිට් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් බැලුවම කාන්තාරේ සම්වර්ධන කටයුතු කරපුවා තමයි පේන්නේ. මේ රියාක් හදීම වගේ තමයි පේන්නේ. iPhone 16 එකෙන් කරනම මේ විදියට ගම්මාන පේනවා. කාන්තාර දිනු කරලා තියෙනවා. පාරවල් වාහන යන බව පේන්නේ. මම හිතන්නේ අධික රස්නේ ඇති. මේ දවල් තව විනාඩි 45ක විතර අපි ලෑන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ගොඩක් ළඟයි. Zayed International Airport, the local time here is 12:41. For your safety, please remain seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft has completely stopped and the seatbelt sign is switched off. Please take care when opening the storage compartment and ensure that you have all your personal belongings with you as you leave the aircraft. Remember that smoking is not permitted until you are within the designated smoking area of the airport. Handheld electronics. බැලලා ගොඩාගේ එයාපෝට් එක ඇතුළට යනවා. 2011 අවුරුද්දේ මම රුසියා යද්දි ඉස්ලාම් මේ එයාපෝට් එකට තමයි ආවේ. හරි ලස්සනයි මේ එයාපෝට් එක. එයාපෝට් එකට ආවහම අරයිවල්ස් තියෙනවා. කනෙක්ටිං ෆ්ලයිට්ස් හොයන්න ඕනේ. ඊළඟ ෆ්ලයිට් එක තව පැයකින් විතර මට තියෙන්නේ ලංකාවට. ඉතින් ඒක හොයන්න ඕනේ දැන්. ගේට් එක ස්ක්‍රීන් වල දාලා ඇති. ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ පැත්තට ගියාම හරි. බාත්රූම් යනවා නම් ලිෆ්ට් එකේ නෑ, බාත්රූම් එකේ ලිෆ්ට් එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තට යන්න ඕනේ. අබුදාබි ඇතුළෙත් මේ වගේ යන්න ඕනේ. Wi-Fi කනෙක්ට් කරගන්නත් ඕනේ. වතුර අයින් කරන්න වෙනවා. ආයි සිකියුරිටි බෙල්ට් එකට යන හින්දා. මේ වෙතින් ඩියුටි ෆ්‍රී කාඩ් බෑග්ස් ඇතුළට දාලා එළියට ගනිද්දි එක්කෙනෙක් වලල්ලා කම්පිට වෙලා තිබ්බා මගේ ඉස්සරහා. මං ඉතින් හැව්වා ආලෙද කියලා රත්තරන් වලල්ලා. මං ඉතින් එතන සිකියුරිටි දීලා ආවා. ඊළඟ ගේට් එක B14 ඒක හොයාගෙන යන්න ඕනේ. ඉන්දියන් මහත්තයෙක් හොයලා කිව්වා එයාගේ ෆෝන් එකෙන් ගේට් එකට යන විදිය. මං කිව්වේ ලස්සන එයාපෝට් එකක් කියලා. ඉතින් මේකේ ඩියුටි ෆ්‍රී කාඩ් තියෙනවා. ඕන දෙයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඩියුටි ෆ්‍රී කියන්නේ බදු නෑ කියන එක. ගන්න ඕනේ මං හිතන්නේ ගත්තා ඇති. ඉඩක් නෑ. තෑගි ඕන නම් ඉතින් ආයෙ ළඟ අවුරුද්ද තමයි කාට හරි තෑගි දෙන්න වෙන්නේ. මං කැමති බෑග් වර්ග සැම්සනයිට් තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ ඇමරිකන් කොෆි ස්ටාර්බක්ස් එකක් තියෙනවා මෙතන. Adidas හැම බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ම තියෙනවා මෙහෙට. මම බැලුවා දැන් බොස්ටන් වල ඩියෝර් එක 95ට තිබ්බ ඩොලර්. මෙහි කීයද කියලා බලන්න ඕනේ. මෙහි 90ට තියෙනවා. ඒකත් හොඳයි නේද? ඩොලර් 5ක් අඩුයි. 90ට 81ටත් තියෙනවා. ගොඩක් අඩුයි. කමන්නේ දැන්. තමයි නේද?
ඒකත් හොඳයි. හොඳ මේක නම් ටිකක් වැඩි ඇති. මෙහි අඩුයි බැලුවහම perfume. යන්තම් පේන්න තියෙනවා V14 ගේට් එක. ඒකේ කොළඹ කියලා ගහලා තියෙනවා. මෙහි Wi-Fi එකට කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ තමයි මෙහි වෙලාව දැන් 1 ගානක් කියලා දැනගත්තේ. ඉතින් තව පැයක් තියෙනවා. ඒක හොඳයි. data off කරන් ඉන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ හරි ඇමරිකාවේ හරි වෙන SIM එකක් තියෙනවා නම් මෙහි on වෙලා තිබුණ තින් data ඊට පස්සේ කැපෙනවා ගොඩක්. අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි incoming call ආවන් පස්සේ roaming service එක. ඒ කියන්නේ සංචාරක සේවා විදියට ඒගොල්ලෝ කපා ගන්නවා සෑහෙන මුදලක්. කෝල් එකක් ආවත් කැපෙනවා, කෝල් එකක් ගියත් කැපෙනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි එහෙම මේ කැපෙන්නේ නැති වෙන්න data off කරන් ඉන්න ඕනේ. Jasmine perfume එකක් ගත්තා. Gucci එකක්, මේක Dio එක. මේක $234ක් ගියා. ලොකු ගාණක්. මේකේ තිබුණා strong sweet එක. ඒක හරිනේ. Jasmine සුවඳ එක තමයි ගත්තේ. තෑගි. ඊට පස්සේ මේක නම් Dio එක. ඒක 80යි. බොස්ටන් වල 95කට තිබ්බා. ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් ඒකෙදි හම්බුණා. මේක හැබැයි මේක 217ක් වෙන්න ඕනේ දෙකේම එකතුව. නමුත් 234ක් කියලා තිබ්බා. ඒක ගෙවන්න ඕන. ඩියුටි ෆ්‍රී කියන්නේ ටැක්ස් නැහැ කියන එකනේ. මේ ඇත්තටම මේ බාත්රූම් එකේ ඉන්නේ හරි පිරිසිදුයි. හොඳට දොර වල් වහලා තියෙනවා. මේ හැමෝටම ප්‍රයිවසි තියෙනවා, ඉඩ තියෙනවා. ජැකට් එකක් එල්ලන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ දියුණුව. අනිත් එක හරි රස්නේ. මේ ලංකාවට රස්නේ හින්දා වැඩි ඇඳගෙන යන්න බෑ. ටිකක් අඩු කරන්න ඕනේ. බොස්ටන් සීතල නෑනේ ලංකාවේ. ඉතින් අඩු කරගත්තාම ඇඟට පහසුයි. දැන් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ට්‍රැවල් කරද්දි ලේසිම දෙයක් තමයි මේ යතුරු නැති මේ වගේ ඉබ්බෙක් ගන්න එක. ඉබ්බ තියෙනවා මේවට කියන්නේ TSA free කියලා. ඒතර ඒගොල්ලොන්ට ඒ කියන්නේ සිකියුරිටි කට්ටියට අරින්න ඕන වෙලාවට ඇරලා බලන්න පුළුවන්. එක්කෝ ඒගොල්ලන්ට කපන්න හේතුවක් නැහැ. යතුරු වගේ තින් මිස් වෙලා අරගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේක කෝඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කෝඩ් එක මේ විදිහට මෙතන දැන් එකම අංකයට ලයින් කරාම මේ තියෙන එක ගාවට මේක ඇරෙනවා. දැන් මේකේ දැනට තියෙන 0.0 ඒක ඕන වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට. අපි කැමති අංකයකට. ඒක තමන් විතරයි දන්නේ. ඒක හරි පහසුයි. එයාපෝට් වල වතුර බොන්නක් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ එකක් ලැබුවාම මෙතනින් එනවා. ඒක කැමති එකකට පුරව ගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ මේ වගේ එකකට පුරව ගන්න එක. මේක ඉතින් හිස් කරලා ආයේ තියාගන්න පුළුවන් ළඟ. ඉතින් මේ වගේ ස්ක්‍රීන් වල දාලා තියෙනවා ෆ්ලයිට් එක තියෙන ගේට්ටුව මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේක බෝඩින් පාස් එක බලලා හොයාගෙන යන්න ඕනේ. ඒවත් මේ තැන් වල පහසුවට තියෙනවා. ඔය ෂටල් බස් තියෙනවා. ස්ටේෂන් යන මේ කොළඹට යන ෆ්ලයිට් එක. මේකේ බෑග්ස් ටික දැන් උඩට යනවා. ඇතුළට බෑගේජ් කම්පාර්ට්මන්ට් තියෙනවා. මට ප්‍රයොරිටි බෝඩින් තියෙන නිසා මම ළඟින් ඉඳගත්තා. ඒ තැන්වල අපිට ෆෝන් එකක් එහෙම charge කරගන්න තියෙනවා. මේ විදිහට ඉඳගෙන ඉන්න තැන්වල. අතන තමයි ඇතුළේ තියෙන ටිකට් බෝඩින් පාසස් බලලා. ඉතින් තව චුට්ටකින් බෝඩ් වෙයි. එතකන් ඉන්නවා. දැන් ඊළඟ ෆ්ලයිට් එකේ ප්‍රයොරිටි කට්ටිය ගත්තා. බිස්නස් ක්ලාස් කට්ටියත් එක්ක. ඉතින් දැන් ඇතුළට යනවා ෆ්ලයිට් එකේ. ඒකෙදි පාස්පෝර්ට් එකයි බෝඩින් පාස් එකයි තමයි බැලුවේ. ඒතර බෑග්ස් මෙතන තියන්න පුළුවන්. මේක දිගේ තමයි ෆ්ලයිට් එකට යන්නේ. ඒකත් එටිහාඩ් ෆ්ලයිට් එකක්. වෙන එයාලයින් එක කනෙක්ට් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ අබු ඩාබි මේ වෙලාවේ හොඳටම රස්නේ. ඒකින්ද මේ දැන් සීතලට අඳින කලිසම් ගලවලා තියෙනවා. මේ කොළඹ වලට තියෙන ෆ්ලයිට් එකේ ස්ක්‍රීන් එකක් නැහැ. ඒ හින්දා මොනවත්
බලන්න විදියක් නැහැ. ෆෝන් charge කරගන්න තියෙන්නේ කේබල් එක USB එක. ඉතින් ෆස්ට් ක්ලාස් බිස්නස් ක්ලාස් කියලා තියෙන්නේ අච්චර තමයි. මගේ සීට් එක 7 මං ඉතින් මුලම හරිය තමයි ඉන්නේ. මෙතනින් බලද්දි කොක්පිට් එක පොඩ්ඩක් පේනවා. පයිලට්ගේ අත කැප්ටන්ගේ අත. ඔන්න ලංකාවට ආවා. දැන් ලංකාවට ඇතුල් වෙන්න හදන්නේ. ආයි ෆෝන් කියලා ගහලා තියෙනවා. මෙතන ඉස්සරහා අරලිය ලොන්ජ් එක තියෙනවා. එතන තමයි ලස්සනම තැන මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ පිළිම. මේ පිළිම තමයි ඩිට්‍රොයිට් පන්සලටත් වැඩන්නේ.